ओम शांति 27 अक्टोबर 2023 बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मनरे खुशीर नागरा बाजिबा आवश्यक काहेकि ना बेहदर बाबा तुमको बेहदर संपत्ति देवाको आसिछन्ते। बाबा कौन कहउछन्ति? बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे तुम मनरे खुशीर नागरा बाजिबा आवश्यक काहेकि ना बेहदर बाबा तुमको बेहदर संपत्ति देवाको आसिछन्ते। आजिर प्रश्न, माया मनुष्य मानंकु केउ भ्रमरे भ्रमित करिछि जेउ कारणरु सेमाने स्वर्ग को जीवार पुरुषार्थ करि पारु नाहंती। माया मनुष्य मानंकु केउ भ्रमरे भ्रमित करिछि जेउ कारणरु सेमाने स्वर्ग को जीवार पुरुषार्थ करि पारु नाहंती। उत्तर, माया रे ए सबु जेउ अंतिम समयर आडंबर देखाउछि। माया ए सबु जेउ अंतिम समयर आडंबर देखाउछि 100 वर्ष भितरे उड़ाजाहाज बिजुली आदि जहा सबु बाहरिछि ए सबु आडंबर को देखि मनुष्य माने भाबुछन्ति जे स्वर्ग त एही ठारे ही रहिछि। एठारे धन महल गाड़ी सबु अछि, बास आम पाई एही ठारे ही स्वर्ग अछि। मायार सुख ही आमको भ्रमरे पकाई देउछि। यही कारणरु ही सेमाने स्वर्ग को जीवा पाई पुरुषार्थ करू नाहंती। गीत, माता ओ माता तुम ही हो भाग्य विधाता। ओम शांति। बाबा वर्तमान पिलामानंको बुझाउछन्ति जे जेउ माने एठारे जन्म नेई श्रेष्ठ कर्तव्य करि जाइछन्ति सेमानंकर महिमार गायन करा जाउछे। ए कथा भारतवासी जानि नाहंते, विद्वान पंडित माने मध्य जानि नाहंते। जगदम्बा अर्थात जगतर मनुष्य मानंकर रचयिता तुमे माने जानिछ। जाहांकु जगदम्बा बोली कहउछन्ति सिए एबे पिलामानंक सम्मुखरे बसिछन्ति। भक्ति मार्गरे तो केवल गायन करि आसिछन्ति। तुम मानंकु एबे ज्ञान मिलुछि अर्थात जगदम्बांकर परिचय मिलिछि। जगदम्बांक नामरे मध्य भेर्न भेर्न प्रकारर चित्र तैयारी करिछन्ति। वास्तवरे जगदम्बा जणे, तांकर ही काली, सरस्वती अथवा दुर्गा प्रभृति ढेर नाम रखि देइछन्ति। तेणु मनुष्य माने द्वंद्वरे पडुछन्ति। पुणी तांकु कलिकतार काली बोली मध्य कहउछन्ति। वास्तवरे एभली कौनसी रूप नाही। बाबा कहउछन्ति ए सबु भक्ति मार्गर कथा। जेबे ठारू भक्ति मार्ग आरंभ हेउछि सेबे ठारू रावण राज्यर मध्य आरंभ हेउछि। ए कथा तो मनुष्य माने जानि नाहंती जे रावण किए एवं राम किए। एहा तो बहुत बड़ कहानी। तुमे माने एबे जानुछ रावण राज्य शेष होई पुणे राम राज्य आरंभ हेबाकु जाउछे। तेबे राम निश्चित भावरे सुख देउथिबे एवं रावण दुख देउथिब। वर्तमान भारतरे रावण राज्य चालिछि, तेणु एहाकु शोक बाटिका कुहा जाउछे। बाबा बुझाउछन्ति जे तुमे सबु वर्तमान रावण राज्य रे अछ
ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦର ବାବା, ଯିଏକି ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବାକି 10 ମୁଣ୍ଡବାଲା କୌଣସି ରାବଣ ନଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି 5 ବିକାରର ମତ, ଯାହାକୁ ରାବଣ ମତ କୁହାଯାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତକୁ ଶ୍ରୀମତ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏସବୁ ବେହଦର କଥା। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ 21 ଜନ୍ମ ସୁଖ ପାଉଛ। ଆସୁରୀ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ 63 ଜନ୍ମ ହେବ ଦୁଃଖ ପାଇ ଆସିଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ରାବଣ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳାଇ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାବଣକୁ ଜଳାଇବା ବନ୍ଦ କେବେ କରିବୁ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରାବଣକୁ ଜଳାଇବା ତ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ରାବଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ତାକୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଭାରତକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ରାବଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବେହଦର ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ଆସି ଆମକୁ ବେହଦର ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବେହଦର ବାବା ଆସି ଆମକୁ ବେହଦର ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସହଜ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ଡାକି ଆସିଛ, ହେ ବାବା ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। ମୁଁ ତ ଦୟା କରୁଛି ନା। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରଖି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛି। ତୁମକୁ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସୁଖଦାତା ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛ। ପୁଣି ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ଏହି ଧନ ଅମୁକ ସାଧୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେବେକି ସୁଖଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ପୁଣି ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସାଧୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ପିଲା ଦେଲେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିଲା। ଧନ୍ଦାରେ ଫାଇଦା ହେଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୁରୁ କୃପା ଅଟେ। କ୍ଷତି ହେଲେ ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅକୃପା ହେଲା। ବିଚରା ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବାରେ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ଏକଦମ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। 21 ଜନ୍ମ ସୁଖ ଦେଉଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଭକ୍ତି କରି କରି ଯେତେବେଳେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ମାଲାମାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କରି ଆସିଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମେ ହରାଇ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହା ବେହଦର କଥା ହେଲା ନା। ବାକି ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମହଲରେ କେତେ ହୀରା ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ। ତୁମେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବ। ସମୟ ଯେତେ ଯେତେ ନିକଟତର ହେବ, ସେତେ ସେତେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦରବାର ଥିବ। ଝରକାମାନଙ୍କରେ କେତେ ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ। ବାସ୍ ଏହି ରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତୁମେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ହେବ। ଯେଉଁ ବିନାଶକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଛ, ତାହା ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଖୁସିର ନାଗରା ବାଜିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ତ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଯାହା ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛ। ତୁମେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ରାସ ଆଦି କରୁଛ। ଏହାର କେତେ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବାସ୍ତବିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଛ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ। ତେବେ କେଉଁଠି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ପୁଣି କେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ ତୁମର ଯୋଜନା କ'ଣ। ଏ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ରାମାୟଣରେ କେତେ କାହାଣୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ରାବଣକୁ ପୁଣି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ମରିଯିବା ଦରକାର ନା। ତେବେ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ କିପରି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଉପାର୍ଜନ ଦେଖ କିପରି ହେଉଛି। ବାବା ଏକଦମ ଆମର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ଖାଇବୁ। ତେବେ ଅମୃତ ନାମରେ ଅମୃତସରରେ ଏକ ପୋଖରୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହି ପୋଖରୀରେ ପୁଣି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ମାନସରୋବର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାନସରୋବରର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମାନସରୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ କାହାଣୀ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତା ପୁଣି ସେଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କଲା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇଲେ, କେତେ ସବୁ ମିଛ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ।
एठारे तो ब्रह्मांक द्वारा परम पिता परमात्मा सबु वेदशास्त्र एवं ग्रंथर सारांश बसी शुणाउछन्ति। तेबे प्रथम नंबर रे श्रीमद भगवत गीता रही। भारतवासींकर धर्मशास्त्र गोटिए, जदि एहाकु खंडन करिदेब तेबे बाकी आउ जेउ धर्मशास्त्र रही ताहा मध्य खंडन होइजिब। बाबा केते सुंदर भावरे बुझाउछन्ति, तथापि भी चालू चालू माया ठारू चापुड़ा खाउछन्ति, किछि भी धारणा करू नाहंती। एहा हेला युद्धस्थल। तुमे माने मोर संतान अट, जेउ माने कि ब्राह्मण होइछ। गीतारे तो एपरी कथा लेखा होई नाही। तुमे माने हेउछ ब्रह्मांकर मुखवंशावली, तेणु ब्रह्मांक द्वारा एही यज्ञ रचना करा जाइछे। वास्तवरे एहा तो रुद्र ज्ञान यज्ञ अटे। पुणी सेठारे युद्धस्थल केउठारु आसिला? तेबे एही राजस्व अश्वमेध यज्ञर गायन मध्य रहिछि। एही रथकु आमे बलि पकाइछु, एही रथकु आमे बलि पकाइछु। सेमाने पुणी दक्ष प्रजापतिंकर यज्ञ रचना करी घोड़ा को स्वाहा करुछन्ति। कौन कौन बाबा लेखि देइछन्ति? तुमे माने जानिछ जे सत्य जुगरे भारत स्वर्ग थिला, तेबे निश्चित रूपे सेठारे बहुत कम मनुष्य थिबे। देवी देवता बहुत कम थिले। वास्तवरे जमुना कूलरे ही राज्य हेबो। सेठारे केवल देवी देवता माने ही राजत्व करिवे। सेठारे तो गरम हेबो नाही, जहा द्वारा काश्मीर शिमला आदि स्थान को जीवाकू पड़िबो। सेठारे तत्व मध्य बिल्कुल शत प्रधान होई जिवो। ए कथा मध्य समस्ते बुझिछन नाहंते। तेबे सत्य युग को स्वर्ग एवं कली युग को नरक बोली कहा जाए। द्वापर को नरक कुहाजिबो नाही। त्रेतारे मध्य दुई कला कम होई जाए। सबुठारो अधिक सुख स्वर्गरे रहिछि। कहन्ति अमुक स्वर्ग को गला, किंतु सेमाने स्वर्गर अर्थ को मध्य बुझी नाहंते। जदि सीए स्वर्गवासी हेला, तेबे निश्चित भावरे नरकरे थिला ना। प्रत्येक मनुष्य वर्तमान नरकरे अछन्ति। बाबा कहउछन्ति तुमको बेहदर राज्य देउछन्ति। एबे बाबा तुमको बेहदर राज्य देउछन्ति। सेठारे तो सबु किछि तुमर हेबो। पृथ्वी आकाश सबु तुमर हेबो। तुमे अखंड अटल शांतिमय राज्य स्थापन करिबो। कृष्ण दुखर नाम भी रहिबो नाही। तेबे सेथिपाई केते पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। पिलामानंकर अवस्था देखि किपरि जानिछन्ति मध्य आमर बाबा मम्मा बहुत भल पुरुषार्थ करुछन्ति। बाबा कहउछन्ति दुखर नाम भी रहिबो नाही। तेबे सेथिपाई केते पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। पिलामानंकर अवस्था देखि किपरि पिलामानंकर अवस्था देख किपरि जानिछन्ति मध्य आमर बाबा मम्मा बहुत भल पुरुषार्थ करुछन्ति। तेबे आमे काहींकी पुरुषार्थ करी संपत्ति न नेबु। बाबा कहउछन्ति पिले थकी जाओ नाही। श्रीमतरे चालू थाओ। श्रीमत को केबे भूली जाओ नाही। एथिरे बहुत सावधान रहिबा दरकार। जहा किछि भी करुछ पचार बाबा एथिरे आमे द्वंद्वरे पड़ुछु। एभली करिबा द्वारा आमर कौनसी पाप हेबो नाही तो। बाबा केबे काहाठारू किछि नेउ नाहांते। भक्ति मार्गरे मध्य ईश्वरंक निमंते दान करिथांती। पुणी प्रतिदानरे किछि नेइथांती मध्य। किंतु शिव बाबा नेई कौन करिबे?
ତାଙ୍କର କୌଣସି ମହଲ ଆଦି ତ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବସିଛ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବେ। ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ। ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯାଇ ମହଲ ତିଆରି କରିବେ। ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି ନା? ଏବେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଘର ତିଆରି କଲେଣି। ଭାରତକୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଲେଣି। ତେବେ ଭାବ, ଏଠାରେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ନ ହେବ? ବିଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ତୁମର ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ। ବିଜ୍ଞାନର ସୁଖ ତୁମେ ସେଠାରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭାବନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା? ଏମାନେ କେବଳ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ। ଏହା ମାୟାର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଟେ। ଏହି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ସବୁ ସାଧନ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ବିଜୁଳି ଆଦି ବି ନଥିଲା। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟାର ସୁଖ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ବିମାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ ନା? ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ମହଲ ଅଛି, ବାସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ତେବେ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ରହି ପୁଣି ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା 2 ଜଣ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେବେ ବି ଥକିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଲୌକିକ ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ଭାବନା ରଖୁଥିବା ଡବଲ ସେବାଧାରୀ ତଥା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅ। କେହି ପିଲା ସେବା କରୁ କରୁ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ କେବେ ବି ବଦଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ନିରାଶ କେବେ ବି ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ମୋର ପଣିଆର ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲୁଥାଅ। କେହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ହିସାବ ଚୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସହଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲ।
लौकिक भितरे मध्य अलौकिक भावना रखी डबल सेवाधारी हुआ। आज स्लोगन निजर श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा अर्थात मनोभाव द्वारा वातावरण को श्रेष्ठ करवा ही प्रकृत सेवा। अच्छा, ओम शांति।